Ladies and gentlemen, it's our great honor to welcome the esteemed Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Boseji. Please join me in giving him a warm and heartiest welcome. Dr. Bose, a renowned civil servant, management guru, and innovator, has had a distinguished career spanning multiple fields. As the Governor of West Bengal since 2022, he has brought his wealth of experience and expertise to this role. What an absolute honor! The moment we all have been waiting for is finally here. Please put your hands together for the Honorable Governor of West Bengal, Dr. C.V. Anand Boseji. Most revered Swami Kaleshananda Maharaj Ji, Professor Ajay Pratap Singh, Dr. Indrajit Sarkar, Dr. Dilip Kumar, my very dear friends, ladies and gentlemen. At the outset, on this auspicious occasion, when we are celebrating the memories of the two great stalwarts from Bengal, the great sons of India, Swami Vivekananda and Netaji Subhash Chandra Bose, I pay my humble salutations to these great souls. It is said, the heights by great men reached and kept were not attained by sudden flight. They, while their companions slept, were toiling upward in the night. These two great sons of Bengal, the great sons of India, they have proved it to the last decimal. Yes, Vivekananda is known as the person who, at such a young age, interpreted the whole of India to the outside world. He told the entire world in the Parliament of Religions in Chicago what India is, what Indianism is, what India stands for. I remember a picture where Sri Ramakrishna Paramahamsa puts his blessed feet on the chest of Vivekananda at the age of 18. Vivekananda came to Ramakrishna with a lot of questions, vexing questions in his mind, questions of existential reality. Where do I come from? Where do you go to? Why am I here? Who am I? Am I alone? Lot of vexing questions which troubled him. With one touch of the solemn feet, all these doubts were dispelled. Almost like Gautama Buddha getting enlightened under the Bodhi tree, Vivekananda also got enlightenment from Sri Ramakrishna Paramahamsa. What is enlightenment that he gave? The entire meaning of the complex questions. What is matter? What is mind? The complex relation between matter and mind, which have been vexing the whole world. There is serious things can be said in a lighter vein. Once when Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, when he was a Spalding professor of Oxford, Spalding professorship is something which is very, very coveted in the academic world. He was Spalding professor of Oxford not once but twice. One day in the Royal Albert Hall, there was a discourse by Dr. S. Radhakrishnan. He will answer the two questions: what is matter? What is mind? The entire intellectual world, the professors, the philosophers were all assembled there. Dr. Radhakrishnan stood up in a tall figure with his headgear, looks a majestic figure. And the shortest speech which he made was on this complex question, the relation between matter and mind. He asked the question first, what is matter? The entire world waited with bated breath to listen to the answer to this complex question. What is matter? Answer, never mind. Second question, what is mind? Answer, does not matter. This is the way in which he simplified the complex question. Now Vivekananda had the same doubt. What is matter? What is mind? Arjuna had the same doubt. Arjuna had existential problems when he was not ready to fight his own kith and kin in the battle of Kurukshetra. There, Bhagavan tells him what the Bhagavad Gita. I do not want to go into the details of Bhagavad Gita. The simple question by the blind king,
Om Dharmakshetre Kurukshetre Samaveda Yutsava Mamaka Pandavaschaiva Kima Kurvada Sanjaya. A simple question. It just means what is happening in the battlefield of Kurukshetra between my sons and the sons of Pandu. Question is very simple. But the answer is the simplest answer to the complex questions of existence in the world. Bhagavan says, you know, Jadasya Dhruvar Mrityam. Jadasya Dhruvar Mrityam. Dhruvam Janma Mridasya Ja. Tasma Dapariharyate Natvam Sojitam Arhasi. If you are born, you will die. If you die, you will reborn. Why fret about it on issues over which you have no control? Isn't it the same thing which comes in the materialistic poem Rubaiyat of Amar Khayyam? Unborn tomorrows, dead yesterdays. Why fret about them if today be the sweet? See, the two roots are different. One is materialistic, one is spiritualistic. The answer is the same. Unborn tomorrows and dead yesterdays. Why fret about them if today be the sweet? Jadasya dhruvar mrityam, dhruvam janma mridasya ja, tasma dabariharyate, natvam shojitam arhasi. As a student, I did not understand the meaning of this. Even now, I do not understand the meaning of all these things. Because when you say, body is nothing, the soul is everything. But I can feel my body, I can touch it, I can smell it, but I cannot touch my soul. There also a simple answer is given in the Bhagavad Gita by Bhagavan. Nayanam chindanti shastrani, Nayanam chindanti shastrani, Nayanam dagati pavagaha, Nachainam kledayandiapo, Nashoshiyati mairathaga. The indestructibility of the soul, nothing can, the arrow cannot pierce the soul, water cannot melt it, fire cannot burn it, the wind cannot waft it away. That is the permanence of the soul. Body is not permanent. These are all matters of philosophy which we thought that ordinary persons cannot understand. It is the same revelation which Vivekananda got from Ramakrishna Paramahamsa. You know, after all, we have an existential solution also to all our problems. We believe that paritranaya sadhuna, whatever happens, whatever the worries in our life, ultimately we have hope. Paritranaya sadhuna, cha dushkrita, dharma samsthapanarthaya, sambhavami yuge yuge. That is a hope. But the Indian heritage, you know, when we speak about Indian heritage, what Swami Vivekananda did is to spread the soft power of India. At that time, when he addressed the audience in Chicago, the word soft power may not have been there. What is soft power? The Harvard professor, Joseph Nye, he has come out with a profound revelation, which the rishis of India had done it millennia back. He has come to the conclusion that soft power is the power of heritage, culture. Art, culture and heritage. That constitutes the soft power of a nation. You know, India is one country which has the best soft power in the world. But we are not even in the first 30th countries to project our soft power. Because we have to have pride in ourselves, pride in our heritage. You know, hard power is military power, to an extent economic power. Military power does not achieve anything anywhere. Even in the battle of Mahabharata, what finally happened? Panchali lost even the Upapandavas, her own sons, in the battle, not in the battlefield, on the sly. Ashwathama killed them. You know, we don't gain anything in a war. War is something, since war begins in the minds of men, it is in the minds of men the defenses against it are to be built. Therefore, soft power is the power. That is what Vivekananda told the entire world in America in his powerful address, which starts with Sisters and Brothers of America. He opened up the gates to the treasure house that is India, the splendor that is India. That is a great contribution which Swami Vivekananda has done in opening up the mind of the world to India's great soft power. Now, at this context, you know, our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, is also highlighting the soft power of India. And he has launched what is called the Kala Kranti, which is called the Bharat, Kala Bharat, through art, culture and heritage, to win over the world through influence, not through military power. That is India's soft power, which was first explicated by none other than Vivekananda. I remember one anecdote which was told by Ramakrishna Paramahamsa, which is relevant even to India today. When Sanatana Dharma is under attack, we should remember this anecdote by Ramakrishna Paramahamsa. You know, there was a serpent. Nobody likes the serpent. Everyone hates the serpent.
The serpent is very hard. Why are people afraid of me? They are running away from me. They hate me. Why? A sadhu came that way. The sadhu told him, you do one thing. You stop biting. Then all your problems will be over. After 6 months, the sadhu comes there. He sees the serpent, in a corner, tired, beaten, bleeding, cannot even move. He asked, what happened to you? Swamiji, the sadhu asked the serpent, what happened to you? The serpent said, you are responsible for my plight. How? You only told me to stop biting. I asked you only to stop biting, not stop hissing. Don't stop hiss. Keep on hissing. Stop only biting. That is the message which in his own subtle way, Vivekananda also gave to the whole world. Hindus, Sanatan Dharmis, those who pride in India's culture. We should stop biting, of course, but we should not stop hissing. He made us valorous for the nation, valorous for the culture. That's a great, great contribution which he has made. I remember the emperor of Ujjain. The emperor, when we hear about Ujjain, we think about Vikramaditya and the Navaratnas of Vikramaditya. In my childhood, I was forced to learn who are the Navaratnas by my mother. Thanundari Chabanaha Amara Simha Shanku, Vedala Patta Kadakarpara Galidasa, Kyado Varahamigiru, Nrupda Sabayam, Ratna Ani Vararuchita Vikramasya. These are the 9 jewels of the court. The emperor is in his deathbed. All the courtiers and ministers said, the young prince can be this coronation can be announced now. But the prince is fit enough to rule in any way. But the emperor said, no. Let him go out of the palace. Let him live with the ordinary citizens, the common men. Let him learn something from them, from their life. Come back to the palace. The prince spends 1 year along with the common men in disguise. He understands their emotions, their feelings, their sentiments, how they react to things. He comes back. He reveals all that he has learned from them. The courtier said, now he is fit enough to be emperor. But the emperor said, no. Let him go to the forest. There is a hermit there. Let him learn from the hermit and come back. The prince goes to the hermit. The hermit tells him, please go out into the jungle and listen to the voices there. The young prince, with rapt attention, listens to the various voices in the forest, various voices which he has not heard in the palace, the lullaby of the brooks, the rustle of the leaves, so many, and the braying of the animals, all sounds which he has never heard earlier. He comes and repeats it to the hermit. The hermit says, no, not enough. The prince again goes, listens with rapt attention to all the subtle voices around him. Then he comes and tells the hermit, I have heard 2 new voices. What is that? I heard the voice of the daybreak. I heard the voice of the daybreak. I heard the voice of honey getting filled into the flower. The hermit said, yes, now you are fit enough to lead. Now you are fit enough to be king, because you could hear the voices which others did not hear, the sound of silence. You could hear the sound of silence. A leader is one who is able to hear the sound of silence. He should be able to see what others do not see. He should be able to hear what others do not hear. It is that stage to which Vivekananda rose at such a young age and made others also rise to that level. Being able to listen to the sound of silence. Vivekananda could listen to the sound of silence that is very much embedded in the rich culture and heritage of India. That is a great contribution which he has done. And now, when it comes to Netaji Subhash Chandra Bose, I am deeply indebted to Netaji. I have not seen him, but in my childhood, right from the age of 5, I used to hear from my father all the stories about Netaji Subhash Chandra Bose. I would like to share it with you. My father was a freedom fighter. And he, of course, admired Gandhiji, but he felt that we should show our valor like Netaji Bose. My father was young at that time. He was an ardent devotee of Netaji Subhash Chandra Bose. That is why my name is also Anand Bose. All of my brothers and sisters, my father named us Bose. Instead of naming us Nair by the caste name, I am Anand Bose, Sundar Bose, Sukumar Bose, Mohan Bose, Indira Bose, Komala Bose, all are bosses. It is a destiny that brought me to West Bengal, the land of Netaji Subhash Chandra Bose. Even today in my room, I have a
big portrait of Netaji Subhash Chandra Bose. When I am in doubt, like Shakespeare's Hamlet, to be or not to be, I look at the portrait and get the answer. His answer is that, Dilli chalo. Yes, as they say, charai beti, march ahead, march ahead. When I am in doubt, I always look at Netaji Subhash Chandra Bose's portrait and derive the inspiration, march ahead, march ahead. I think if I could be of any use as a governor, it is mainly because of the inspiration that I received from Netaji Subhash Chandra Bose. 3 cheers to Netaji Subhash Chandra Bose, my humble salutations to him. Now, what did I hear from my childhood? I heard about Netaji Subhash Chandra Bose, the student, was a very bright student. He had first class honors for his philosophy. Then he went to Cambridge. He got into the Indian civil service, one of the most coveted services in that time. Aurobindo, Sri Aurobindo also got it. But, I remember one anecdote about Netaji Bose. Young Netaji came to see the incumbent of the Raj Bhavan, which I am now occupying, the Governor General. That is customary, when we get into the ICS, you always call on the Governor General. Even now, when we get into the IAS, we call on the senior officers like Chief Secretary and all. Now, the watch and wards, the security said, you are an ICS officer. You will be permitted to meet the Governor General. Bose was carrying a folded umbrella with him. All Bengali youth used to carry that. This umbrella cannot be taken. The young Netaji, knowing full well, he is challenging the authority of the British Empire. He said, this umbrella is a symbol of the manliness of the youth of Bengal. Without this umbrella, I will not enter the portals. And he did not enter. After some time, he resigned. That is out of his patriotism. Now, I have a humble satisfaction that grand portico of Raj Bhavan, which was once denied to Netaji Subhash Chandra Bose, I had the good fortune to name that same portico as Netaji Bose portico. Now that portico in Raj Bhavan is called Netaji Subhash Chandra Bose portico. That is nature's, history's revenge, noble revenge. Now, speaking about him, Bose is obliterated from history. Independent India has not been grateful to the contributions of Netaji Subhash Chandra Bose. Netaji has been obliterated from history. We should bring it back. As my humble contribution, I am also sort of a writer. I am publishing a book, rewriting the history about Netaji Subhash Chandra Bose, recreating that niche which he deserves in our human mind. In our mind, Netaji still lives. It is said, the dead was mightier than Caesar the alive. Similarly, we can say, Netaji the dead is mightier than Netaji the alive. In our minds, Netaji is not dead. Netaji will never die in our minds. That position in history, the deserved position of history, has to be given back. That should be an endeavor which we should certainly take forward too. It is said, I do not want to continue my speech here because this is Youth Day. This is the youngest country in the world. Youngest country in the sense, we are going to be having the average age of the youth. We will be the youngest country. The demographic dividend is something which is a great asset and capital for India to grow and prosper. Youth are not creations of the past. Youth are not creations of the past or custodians of the present. They are creators of the future. Youth are not creations of the past or custodians of the present. They are creators of the future. Nothing should be kicked opaque from the youth. That should be the attitude which the nation takes. India is great. We should assert India is great. India is strong. We should assert India is strong. In the Mahabharata, there is a scene. Arjuna takes the vow. Today, before the battle ends at sunset, I would have slain Jayadratha. If not, I will commit self-immolation. Pitched battle takes place that day. Jayadratha is not slain. The sun has set. Arjuna sits in his chair, stupefied as what to do. Then, with a whip of the hand and a mischievous smile, Lord Krishna sees that the sun has risen again. Arjuna doesn't know what to do. Jayadratha is celebrating his victory in front of Arjuna's rath. Now, with a quizzical smile, Krishna asks Arjuna,
Arjuna, the sun is above you. Sun is above you. Weapon is in your hand. The enemy is in front of you. Act, Arjuna, act. Act, Arjuna, act. India is telling the youth, act, youth, act. Act, Bengal, act. Act, India, act. That is a message which Vivekananda and Netaji Subhash Chandra Bose gave to us. That is why 23rd of January, birthday of Netaji Bose, we are celebrating our Parakram Day. That is a right title to be given to that day. Parakram. India's valor, most representative of India's valor is none other than Netaji Subhash Chandra Bose. As Winston Churchill said about the Royal Air Force, we can say about Vivekananda and Subhash Chandra Bose, never before has so much been done. Never before has so much been done to so few, to so many in so short a time. Never before has so much been done by so few to so many in so short a time. Yes, that is the sum total of what Vivekananda and Netaji Subhash Chandra Bose has done to the nation. One thing I want to share with you. After becoming governor, I have addressed many conferences and conclaves, even here. But this is the most dignified, most purposeful meeting. Credit goes to all of you in the audience. Thank you very much for doing this. बहुत बहुत धन्यवाद, Your Excellency. Thank you so much for your inspiring and thought-provoking speech. মহামহিম রাজ্যপাল সাহেব, এতক্ষণ আমাদের স্বামীজি, নেতাজি, তাদের জীবন, তার সঙ্গে ভারতীয় অধ্যাত্ম চেতনা, ঐতিহ্য সব কিছুকে মিলিয়ে আমাদের সামনে এতক্ষণ সুন্দর একটি বক্তব্যের মধ্য দিয়ে আমাদের সেই বৃহৎ চরিত্রগুলির কথা মনে করিয়ে দিলেন। আমাদের বড় হতে গেলে সামনে যে চরিত্রের উদাহরণ রাখতে হয়, বড়র কাছে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, তাকে অধ্যয়ন করতে হয়, সে কথাই রয়েছে ওনার বক্তব্যের পরতে পরতে। তো এখন আমরা মহামহিম রাজ্যপাল সাহেবকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করব। ওনাকে ধন্যবাদ জানাবেন আমাদের লোকপ্রজ্ঞা পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সম্পর্ক প্রমুখ ডাক্তার আশিস কুমার মণ্ডল। ওং নমঃ শ্রী জ্যোতিরাজায় বিবেকানন্দ সূরয়ে সচ্চিৎ সুখ স্বরূপায় স্বামিনে তাপহারিণে। অনারেবল গভর্নর, পূজ্য মহারাজজি, respected personalities on the dais, রবীন্দ্রনাথ বিবেকানন্দ বীর সুভাষের মহান দেশ পুণ্যভূমি ভারতবর্ষ। ভারতীয় প্রজ্ঞা জ্যোতি was very bright in Bengal. It was so vibrant and brilliant. It crossed Bharat, entered into the heart of foreign stalwarts and enlightened them. By the effect of time, distorted cultural practice, misapprehension of the sacred scriptures, and false narrative, corruption, criminality, mischievous activities, injustice, and different negative thoughts make a dark cloud over the Pragya Jyoti. I am very proud to inform you an organized collective effort had started since 2018 in Bengal for establishment of brightness of Pragya Jyoti. Do you know the nomenclature of the collective effort? It is a Lokapragya, a branch of Pragya Prabha. Lokapragya desires to cultivate the divine qualities among the youth. Abhayam Satya Sangsuddhi Jnana Yoga Vyavasthitihi Danam Damascha Yagyascha Swadhyaya Staparjavam Ahimsa Sattama Kredha Tyaga Santi Apaishunam
দয়াভূতেষু অলোলুপ্তম মার্দবম হ্রি অচাপলম তেজস্ক্ষমা ধৃতি শৌচম অদ্রোহ নাতি মানিতা ভবন্তি সম্পদম দৈবীম অভিজাতস্য ভারত। To develop these divine qualities among the students, we need three things, three basic pillars. One is spirituality, another is education, but pora and apara, and third one is culture. And that's why we choose our venue either in mott or mission, or in cultural institute, or school, college, or universities. And for that reason, we have organized today's Gyan Yajna in these cultural premises. We are fortunate enough that Honorable Governor is present here as a ritik of this Gyan Yajna. We are very much grateful to him because of his moral support, active participation, and touchy lecture. His greatness, elaborated by my former speaker. At the last, we pray her blessing for preaching, practicing, protection, propagation of our ideals. Thanking you all. अस्तु। सम्प्रति महत्यस्मिन् कार्यक्रमे अस्माकं कृते राराजन्ते अतिथिरूपेण मुख्य वक्तृरूपेण च अस्माकं रामकृष्ण मिशन विवेकानंद शैक्षणिक तथा अनुसंधान केन्द्रस्य सम्माननीयाः कुलसचिवाः स्वामी कालेशानंद महाराज महोदयाः एते महोदयाः सम्प्रार्थ्यन्ते कृपया आगत्य अस्माकं कृते तत्र वाग्वचोभिः अस्मान् सनाथयन्तु इति। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ঠাকুরমা স্বামীজিকে আমার প্রণাম জানাই। আমাদের এত সুন্দর একটা বক্তৃতা উপহার দিলেন আমাদের মাননীয় রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসজিকে আমার নমস্কার জানাই। মানুষ হিসেবে আমাদেরকে দেখতে পাই যে আমরা লিমিটেড, সীমিত হয়ে আছি। এই সীমা থেকে কি করে বেরোবো? আমাদের দেহ হিসেবে আমরা লিমিটেড, সেটা মেনে নিলাম, ঠিক আছে। কিন্তু মন হিসাবে, বুদ্ধি হিসাবে বা চৈতন্য তত্ত্ব হিসাবে সেখানে আমরা আনলিমিটেড। আর সেই আনলিমিটেড যে তত্ত্ব যেটা আছে সেটা এই জীবনে কি করে আমরা আনতে পারবো? শ্রী অরবিন্দ এই সম্বন্ধে অনেক কিছু বলেছেন, স্বামীজিও বলেছেন, ঠাকুরও বলেছেন। তো যে শক্তি যেটা আছে, শক্তি যেটা চৈতন্য তত্ত্ব হিসেবে আছে, সেটাকে জীবনে নামিয়ে নিয়ে এসে সেটাকে হচ্ছে প্রকাশ করা। স্বামীজি বলছেন যে my ideal can be expressed in few words. To preach unto humanity the divinity of the soul and how the divinity can express in every works of his life. মানে হচ্ছে যে আমাদের মধ্যে যে শক্তি যেটা আছে, চৈতন্য তত্ত্ব যেটা আছে, মাদালাসা যেটা তার বাচ্চাকে বলছেন, বাচ্চা কিছু বুঝছে না, তা চেতন মন না বুঝলেও অবচেতন মন কিন্তু বুঝতে থাকে আর সেটা ঢুকে যায়। কোনো বাচ্চাকে যদি বড় করতে হয়, যদি ভালো করতে হয়, তাহলে
যেমন টিভিতে আপনারা দেখবেন অ্যাডভার্টাইজমেন্ট দিতে থাকে, একবার দেখলেন, দুবার দেখলেন, তারপর আপনি না দেখেই হয়তো অন্য কিছু করছেন যখনই অ্যাডভার্টাইজমেন্ট আসছে, কিন্তু অবচেতন মনে ওটা ছাপ ফেলছে। আপনাদের মনেও ছাপ ফেলছে, বাচ্চাদের মনে বেশি ছাপ ফেলবে। কেন? বাচ্চাদের মনটা হচ্ছে যে একটা ফাঁকা স্লেটের মতো, আপনার মনটাও স্লেটের মতো, কিন্তু সেই স্লেটে অনেক কিছু লেখা হয়ে গেছে সংস্কার হিসাবে, বাচ্চাদের স্লেটে লেখা হয়নি। প্রথম লেখাটা কে লিখবে? সেটা হচ্ছে যে প্রথম টিচারকে, মাস্টারকে, আচার্যকে, গুরুকে বাচ্চাদের ক্ষেত্রে, সেটা হচ্ছে মা বাবা। মা বাবা শেখায়, কিন্তু মা বাবা যদি নিজে না জানে কি শেখাতে হবে, কি শেখাবো বাচ্চাকে? সেখানে তাকে হিস্ট্রি, ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, বায়োলজি এসব শেখাবো ওই বাচ্চাকে? কি শেখালে সে বড় হতে পারবে? একজন বহু বছর আগে, এখন কম্পিউটার সায়েন্স প্রথম দিকে শুরু হচ্ছে, ধরুন 20-25 বছর আগে মানে পপুলার হচ্ছে কম্পিউটার সায়েন্স, সেই সময় একজন ইউথ, আমি দিল্লি আশ্রমে কোথাও একটা গিয়েছিলাম, তা সেখানে সে বলছে যে আজকে আমি একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ শিখলাম, কম্পিউটার অনেক ল্যাঙ্গুয়েজ হয়, সি, C++, জাভা, অন্যান্য কিছু, বলছে সেটা রপ্তানা করতে করতে একটা নতুন ল্যাঙ্গুয়েজ চলে আসছে, আবার সেটাকে শিখতে হচ্ছে। তা ও একটু ফ্রাস্ট্রেট হয়ে গেছে, এবার কত ল্যাঙ্গুয়েজ শিখবো? কারণ সে দেখতে পেতে একটা লিমিটেশন আছে তার মন বুদ্ধির ক্ষেত্রে, যার জন্য তার এই প্রবলেমটা হচ্ছে। আর স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন যে এই সমাজের আমাদের যে প্রবলেম যেটা আছে, প্রবলেম আসে চলে যায়, আবার আসে আবার চলে যায়, কিন্তু এই যত প্রবলেম আছে সেই তার যে সলিউশন, সেই সলিউশনটা কোথায়? স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন যে সমস্ত যে প্রবলেম আছে তার সলিউশন হচ্ছে যে এডুকেশন। এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন ম্যান। তা মনের মধ্যেই হচ্ছে যে আমাদের সেই ক্ষমতাটা আছে, কিন্তু সেই ক্ষমতাটার বিকাশ হচ্ছে না। সেই ক্ষমতাটার বিকাশ করতে হবে। আপনি আজকে এই কোনো একটা সাবজেক্ট ধরুন উঠছে, আজকে ধরুন ডেটা সায়েন্স উঠছে, আগে এতটা ছিল না, ডেটা সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স ছিল, ডেটা সায়েন্স ছিল না, এখন লোকে ডেটা সায়েন্সের দিকে যাচ্ছে, তারপর আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের দিকে যাচ্ছে, যেহেতু ভারতকে লোকে সফট পাওয়ার হিসেবে জানে, সেই হিসেবে আমি এই উদাহরণগুলো দিচ্ছি। কন্টিনিউয়াস চেঞ্জ হতে হতে যাচ্ছে, কিন্তু একটা জিনিস আছে যেটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, যেটার মাধ্যমে আমরা হচ্ছে যে জ্ঞান অর্জন করছি। কিসের জন্য? আমাদের জীবনের যে স্বপ্ন আছে সেটা পূরণ করার জন্য। কেউ যখন ডেটা সায়েন্টিস্ট হয়, অন্য কিছু হচ্ছে, কিসের জন্য? সে কী চাইছে সেখান থেকে, বা সেটাকে ইউজ করে। চারটি জিনিস আছে জগতে, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ। এই চারটেই লক্ষ্য জীবনের। অর্থ হচ্ছে যে আমাদের যে খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, এই জিনিসগুলোকে ধরতে পারেন অর্থ হিসাবে। প্রত্যেকেরই সেটা দরকার, সেটা অন্তত বেঁচে থাকার জন্য শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, কারণ শিক্ষাই এগুলোকে দেয়। সেকেন্ড হচ্ছে যে আমাদের যে ভোগ বাসনার ইচ্ছা, শুধু রুটি ডাল বা ভাত ডাল পেলেই তো আমরা খুশি হই না। আমাদের আরও হচ্ছে যে ভালো ভালো জিনিস খাবার দরকার, ভালো ঘরে থাকা, ভালো জিনিস দেখা, আমরা অনেক কিছু চাই। হ্যাঁ, সেটাকে বলছেন যে কাম, ডিজায়ার, ইচ্ছা, বাসনা, এটা দরকার আছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা বলি না শুধু মোক্ষ। স্বামীজি এক জায়গায় বলছেন না, মেটেরিয়ালিজমের দরকার আছে। আমরা যেহেতু মেটেরিয়ালিজমকে আমরা বাদ দিয়ে দিয়েছিলাম, যার জন্য মোহামেডানরা এসে আমাদের অধিকার করে নিয়েছে, জগৎ মিথ্যা করে দিয়ে ছেড়ে দিয়েছি। তা স্বামীজির যে এডুকেশন যেটা আছে সেটা শুধুমাত্র যে অপরাবিদ্যা সেটাও নয়, আবার শুধু যে পরাবিদ্যা সেটাও নয়। আমাদের শাস্ত্র বলছে যে পরা অপরাবিদ্যা, যেটা আমাদের সাধারণভাবে আমাদের ফিজিক্স, কেমিস্ট্রি, ম্যাথ, বায়োলজি, ইভেন আমাদের যে শাস্ত্র যেগুলো আছে সেগুলো অপরাবিদ্যার মধ্যে পড়ে। আর পরাবিদ্যা হচ্ছে যেটা আধ্যাত্মিকতা। তো এই দুটোর কম্বিনেশন। কেন দুটোর কম্বিনেশন? কেউ যদি বড়লোক হতে চায়, অর্থ কামও যদি চায়, তাহলে তো সে একটা সাবজেক্ট পড়াশোনা করলেই হলো। সেটা ইঞ্জিনিয়ারিং হোক, ডাক্তারি হোক, অন্য কিছু হোক। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার কী জন্য দরকার? কারণ আমাদের একটা অ্যাঙ্কারিং দরকার আছে। শুধুমাত্র পয়সা থাকলে আমরা খুশি হই না। আমাদের যে পিস যেটাকে বলছে, শান্তি যেটা বলছে, তা অনেক রাষ্ট্র দেখুন মেটেরিয়ালিজমকে গ্রহণ করেছে,
বিশেষ করে ইউরোপিয়ান কান্ট্রি, ওয়েস্টার্ন কান্ট্রি, তারা শান্তি পাচ্ছে না। যেহেতু আমাদের সাধারণ মানুষ সেই লেভেলে মেটেরিয়ালিজম পায়নি এবং পেতে চলেছে, রজগুণ বাড়ছে, এটা হচ্ছে ভালো লক্ষণ, খারাপ বলছি না, ভালো লক্ষণ। কিন্তু স্বামীজি তার সঙ্গে বলছেন যে আধ্যাত্মিকতা যে আছে, হ্যাঁ, যেটা হচ্ছে আমাদের হলমার্ক, হ্যাঁ, সেটাকেও আনতে হবে। কিসের জন্য? মনটাকে তৈরি করার জন্য। মুখস্থ তো করছেন বা একটা কিছু লজিক্যালি আপনি চিন্তা করছেন। স্বামীজি বলছেন যদি আমি আবার ফিরে আসি এডুকেশনাল সিস্টেমে, যদি এরকম হতো যে আমি আবার এডুকেশনাল সিস্টেমে ফিরে আসছি, আমি তাহলে মুখস্থ করতাম না, কী করে মনটাকে তৈরি করতে হয় সেটাকে দেখতাম। কারণ মনের মাধ্যমেই হচ্ছে যে আমরা জিনিসকে জানছি। জগতে অনেক কিছু চেঞ্জ হতে থাকবে। যারা খুব বয়স্ক হয়ে গেছেন তারা একটা জগৎকে পেয়েছেন, এখন একটা অন্য জগৎকে দেখছেন। ভবিষ্যতে আমরা একটা জগৎকে দেখবো যেখানে রোবটরা আছে, অন্য কিছু আছে, আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স আছে। তা অন্য রকমের হচ্ছে যে আমাদের তখন হচ্ছে যে জগৎকে পাবো। কিন্তু সেই জগতের সঙ্গে খাপ খাওয়াবো কী করে? সেই জগতের মধ্যে আমাদের অর্থ, কাম, ধর্ম, মোক্ষ। ধর্ম হচ্ছে ডিউটি, কী করতে হয় জগতের প্রতি, সেটা জগতের যে নিয়ম যেটা আছে, রিতম বলে, তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে কী করে চলবে, সেটা হচ্ছে ধর্ম। আর মোক্ষটা হচ্ছে যে যখন আমাদের অর্থ, কাম, ধর্মের পাওয়ার ইচ্ছাটা যখন চলে যাচ্ছে, ধর্মকে ধরেই মোক্ষ পেতে হয়। কিন্তু যখন এই ইচ্ছাগুলো চলে যায়, তখন আমাদের হচ্ছে যে এই জগতের সঙ্গে বা জগতের যে স্বরূপটা, সেটাকে জেনে নিয়ে তার থেকে বিচ্যুত হই। আত্মজ্ঞান, ওটাও জ্ঞান, ওটাকে পরাজ্ঞান বলছি। তা পরাজ্ঞানের ফলে মোক্ষ পাওয়া যায়। অপরাজ্ঞান যে আছে তার ফলে হচ্ছে যে আমাদের জীবনের যা কিছু দরকার, খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, নাম, যশ, পাওয়ার, প্রত্যেকে এগুলোই চায়। এগুলো কোত্থেকে পাবো? কিছু লোক পাচ্ছে, কিছু লোক পাচ্ছে না। তারা কি করে পাবে? প্রত্যেকেরই ইচ্ছে আছে, কি করে পাবে? আর সেখানে কম্পিটিশান আছে। মোক্ষের ক্ষেত্রে কোনো কম্পিটিশান নেই, ধর্মের ক্ষেত্রে কম্পিটিশান নেই। ধর্ম যে কেউ ফলো করতে পারে, ধর্ম তো বলেই দিলেন। ধর্মের মধ্যে এই পোশাক পরা বা মন্দিরে যাওয়া, সেটা হচ্ছে এক রকমের ধর্ম, সেটা নার্সারি ক্লাসের ধর্ম, ঠিক আছে। কিন্তু যেটা উনি বললেন, হ্যাঁ, যে অভয়ম সত্য সংশুদ্ধি জ্ঞান যোগ ব্যবস্থিতি দান দেমস্য যজ্ঞেশ্বর স্বাধ্যায়স্তপ আর্জীবম ইত্যাদি করে গীতা থেকে যেগুলো বললেন, যে সত্যগুণ মনে আনা, সাত্ত্বিক সংস্কার মনে আনা, বা যোগের ক্ষেত্রে আমি স্বামীজি রাজযোগের কথা বলছিলাম, সেখানে খুব ছোট্ট করে বলে দিয়েছে যম আর নিয়ম, অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্ত, তপস্বাধ্যায়, ঈশ্বর পরিধান। এই 10টা জিনিস মাত্র বলে দিয়েছে, করো, বাকি হয়ে যাবে। তা কি হবে? আমাদের মনটাকে তৈরি করব। আমাদের মনটাকে হচ্ছে যে তৈরি করতে হবে। কিসের জন্য? আমাদের জীবনের যেটা লক্ষ্য আছে, সেই লক্ষ্য থেকে আরও উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য। লক্ষ্যকে কখনো ছোট করতে নেই, লক্ষ্যকে বড় করতে হয়। আমাদের পিতামাতা, অভিভাবকদের ধর্ম হচ্ছে যে এই ছোট অবস্থা থেকে বাচ্চাদের মনে ঢুকিয়ে দেওয়া যে তাকে বড় হতে হবে, এই জিনিসটা হতে হবে। যদিও মেকানিক্যালি মনে হচ্ছে, কিন্তু মন যদি একবার ধরে নেয়, তাহলে সে সেটাকে কার্যে রূপান্তরিত করবে, এবং তার জন্য যে জিনিসগুলো দরকার, হ্যাঁ, সেগুলো আসতে থাকবে। অবশ্যই তার সঙ্গে আমাদের যে পূর্ব কর্ম আছে তার রিলেশন আছে, কিন্তু এটাও তো একটা কর্ম। বাবারা যে কর্তব্য করছেন, যে শিশুর প্রতি, শিশুর মনের ভেতরে ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু এটা সিম্পলি মেটেরিয়ালিস্টিক জিনিস নয় যে আমাকে টাকা পয়সা পেতে হবে, পাওয়ার পেতে হবে। যখনই আমরা এগুলো পাই, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে আনন্দ হয়। ধর্ম পেলে আমাদের আনন্দ হয় না? খুব আশ্চর্যের ব্যাপার। অর্থকাম পেলে প্রত্যেকটি আনন্দ হয়, তাই না? খাদ্য, চিকিৎসা, বাসস্থান, খাদ্য এখন যদি দেওয়া হয়, সবাই আনন্দিত হবে। হ্যাঁ, সফট ড্রিঙ্কস দিলে, কোল্ড ড্রিঙ্কস দিলে আনন্দিত হবে, তাই না? যখন শরীর খারাপ হচ্ছে, চিকিৎসা দিলে আনন্দিত হবে প্রত্যেকে। এগুলো দরকার আছে, কিন্তু আমাদের ধীরে ধীরে হচ্ছে যে এগুলো আউটগ্রো করে যেতে হবে, আরও উঁচু লক্ষ্যে পৌঁছাতে হবে, আরও উঁচুতে। তা আজকের একটা ক্লাসে আমি বলছিলাম যে একটা বেলুনওয়ালা বেলুন বিক্রি করছে। তা সেই বেলুনগুলো হচ্ছে যে তার ভিতরে গ্যাস ভরা আছে, ছেড়ে দিলে ওপরে উঠে চলে যায়। বাচ্চা ছেলে হাঁ করে দেখছি, হ্যাঁ, যে লাল বেলুন, নীল বেলুন, হ্যাঁ, তার ভিতরে গ্যাস ঢুকিয়ে দিচ্ছে, উঠছে। তার পছন্দ হচ্ছে কালো বেলুন। তা সে বেলুনওয়ালাকে জিজ্ঞেস করছে যে এই যে কালো বেলুনটা আছে, এর ভেতরে গ্যাস ঢোকালে এটাও কি উড়বে? ওর ধারণা হচ্ছে লাল নীল বেলুন হলেই সেগুলো ওড়ে, ভেতরে হচ্ছে কালো বেলুন হলে ওড়ে না। তা আমাদের অনেক সময় ধারণা থাকে আমাদের যে সোশ্যাল সার্কামস্ট্যান্সেস,
হ্যাঁ যে এনভায়রনমেন্টে আমরা জন্ম নিয়েছি, যে জাতিতে জন্ম নিয়েছি, হ্যাঁ আমেরিকায় জন্মালেই লোকে বড় হয়, ওই দেশে জন্মালে বড় হয়, হ্যাঁ ওই দেশ তো ওটা করতে পারে। আমাদের দেশ হ্যাঁ কালা আদমির দেশ, এখানে আমরা করতে কিছু পারবো না। তখন বেলুয়ানাটা বলছে যে না, ওটা লাল হোক, নীল হোক, সাদা হোক, অন্য কিছু হোক, ওটার বাহ্য দিক, মানুষ যা কিছুই হোক না কেন, তার ভেতরের যে গ্যাস, যেটা গ্যাস মানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে অন্তঃকরণ বা মন বা সংস্কার, যেটা ছোটোবেলায় থেকে মা বাবারা ঢুকিয়ে দেন বা ঢুকিয়ে দেওয়া উচিত না দিলে। শিক্ষকরা যখন দেন তখন হচ্ছে অনেকটা সময় চলে যায়, 5 বছরের পরে বা 6 বছরের পরে। এখন অবশ্য বাচ্চারা নার্সারিতে ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গ্রামের দিকে হ্যাঁ সেখানে একটু পরে ভর্তি হচ্ছে। আর সেখানে আমি জানি না, শিক্ষকদের তো দায়িত্ব অতটা নেই। আপনি আপনার ছেলের জন্য যতটা ফিল করবেন, একজন শিক্ষক জানি না ততটা ফিল করতে পারে কি না, করলে ভালো। আর শিক্ষকও সেটা জানেন কি না আমি সেটা জানি না। যে শিক্ষকদের জানা উচিত যে ছোট্টবেলা থেকে একটা ছেলের মনে হচ্ছে ঢুকিয়ে দিতে হয় কী জিনিস না, ভবিষ্যতে কি হবে, জীবনের লক্ষ্যটা কি। জীবনের লক্ষ্যটাকে এইটুকু ঢুকিয়ে দিলে অনেক কাজ হয়ে যায়। কথামৃতে দেখবেন, যেহেতু অনেকেই ভক্ত এখানে আছেন, কথামৃত পড়ে আমার একটা জিনিস খুব ভালো লেগেছিল ঠাকুরের, হ্যাঁ যে জীবনের লক্ষ্যটাকে স্থির করে দিয়েছিলেন। নাহলে অনেক সময় মনে হয় এটা হবো সেটা হবো, আর সেটা চেঞ্জ হতে থাকে, ফ্রিকল মাইন্ডেড। যারা অভিভাবক হয়েছেন তাদের বোধহয় আর জীবনের লক্ষ্যটাকে তারা জানেন যে আর জীবনের কোনো লক্ষ্য নেই, তারা লক্ষ্যহীন হয়ে গেছেন। আর বাকি যারা বাচ্চারা আছে তারা ভাবতে থাকে, কেউ এই ডাক্তার বললো যে হ্যাঁ ওই জিনিসটা ভালো, ওই লাইনটা ভালো, ডাক্তার হও, কে বলে ইঞ্জিনিয়ার হও, কে বলে ল, কে বলে অন্য কিছু, কে বলে কম্পিউটার সায়েন্স, কে বলে ডেটা সায়েন্স, কে বলে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স। ও পরপর নিজের লক্ষ্য হচ্ছে চেঞ্জ করতে থাকে। যার কাছে শুনবে যে না এটা ভালো পয়সা আছে, লোকে সম্মান দেয়, এটা পাওয়ার আছে, এটা 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 পেলে জীবন সুখের হয়, সে সেটার দিকে যেতে থাকবে। কিন্তু ওকে কেউ বলে না যে জীবন গঠন কি করে করতে হবে। টাকা পয়সা তো হলো, কিন্তু টাকা পয়সাটা কিসের জন্য? টাকা পয়সা তো মিনস, যার মাধ্যমে আমরা অন্য কিছু করি, কিন্তু সেটা কোন লক্ষ্যে নিয়ে যাবে আমাকে। খাওয়া দাওয়া তো করলাম, শরীর তো তৈরি করলাম, সেটা কিসের জন্য, তাই না? মনটা কিসের জন্য? তা মন তৈরি করা একটা ব্যাপার। মন যে একটা জিনিস আছে, মনটাকে যে তৈরি করা যায়, মন যে আমাদের অ্যাটিটিউডটাকে চেঞ্জ করে, আমাদের ভিতরে যে গ্যাসের কথা বলছি যে উঁচুতে উঠছে, তার প্রত্যেকের মনটা যে আছে, কী ধরনের মন আছে, কী ধরনের অ্যাটিটিউড আছে, কী ধরনের সেলফ এস্টিম আছে, সে নিজের সম্বন্ধে নিজেকে কী ভাবে। তা স্বামীজি সেই জায়গাটা ইন্টারভিউ করছেন, কী ভাবে না সেটা অবশ্যই শাস্ত্র থেকে। স্বামীজি বলছেন আমি যা কিছু প্রচার করেছি সব হচ্ছে উপনিষদ, আর উপনিষদের বাণী কি? উনি বলছেন ফিয়ারলেসনেস, অভয়। কারণ আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ভয় পেয়ে যাই, একটা কোনো কিছু করতে গেলে, বড় কিছু করতে গেলে, দেশ হিসেবে হোক, ব্যক্তি হিসেবে হোক, আমরা হচ্ছে ভয় পেয়ে যাই। আর আমাদের সংগঠন শক্তি এত কম, সেটাও আমাদের একটা উইকনেস। আমরা ভাবি আমাদের ইগো নেই, তা ইগো নেই, তা একসাথে জোট বাঁধতে পারি না কেন? তা স্বামীজি নিজের জীবনে, স্বামীজির কথা কেন ভাববো? কারণ স্বামীজি নিজের জীবনে এত প্রবলেম, আমরা অনেকে সেটাকে প্রবলেম হিসেবে দেখি, আমি সেটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখি। এত চ্যালেঞ্জ ফেস করেছেন তার বাবার মৃত্যুর পর থেকে, কত রকমের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পরে আমেরিকায় গিয়ে আমরা শুধু তার সাকসেসটাকে দেখি। চিকাগোয় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তার নেপথ্যে কী আছে, এবং চিকাগো বক্তৃতার পরে তার কি অবস্থা হয়েছিল, তার সিংহের মতো চেহারা ছিল। তার পরবর্তীকালে দেখবেন তো কি হলো। তিনি কিসের জন্য করেছিলেন? না দেশের প্রতি ভালোবাসার জন্য। তিনি যখন কোনো তার শিষ্যা বা ভক্তের বাড়িতে থাকতেন আমেরিকায়, তা সেখানে তাদের যে বিছানা ছিল খুব নরম সুন্দর বিছানা, তাদের যে চাকচিক্য বা তাদের যে ঐশ্বর্য থেকে তিনি কাঁদতেন যে কোথায় এই দেশ, কোথায় আমাদের দেশ। উনি বললেন এই দুটো দেশের মধ্যে পার্থক্য কী করে হলো? তখন তিনি একটাই উত্তর খুঁজে পেলেন, আর সেটা কি? এডুকেশন। একটা মানুষের সঙ্গে একটা মানুষের পার্থক্য হচ্ছে এডুকেশন নিয়ে। আমি অনেক বাবা মাকে জানি, যারা হচ্ছে যে নিজেরা যত রোজগার করেন তার বেশিরভাগ টাকা ছেলের শিক্ষার পিছনে খরচ করেন। ভারতীয় বাবা মা লক্ষ ছেলে, হয়তো ডেটা বলছেন 15 লক্ষ ছেলে বা লক্ষ ছেলে প্রত্যেক বছর আমাদের আমেরিকা, ইউকে, অস্ট্রেলিয়া, অন্যান্য ইউরোপিয়ান দেশ বা অন্যান্য দেশে চলে যাচ্ছেন। একদিকে ভালো, নিজেদেরকে তৈরি করছে। এখানে যে সুযোগ নেই সেখানে অন্য দেশে সেই সুযোগটা পাচ্ছে, তারা নিজেকে ডেভেলপ করছে। তাই বাবা মাদের স্যাক্রিফাইস এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। কিন্তু তার আগে ছোটোবেলা থেকে তৈরি করলে কি হয়, আর ছোটোবেলা থেকে আরেকটা জিনিস বলি, করতে পারবেন কিনা জানি না লোকপ্রজ্ঞা যারা আছেন,
হ্যাঁ, শ্রীরাম শর্মা আচার্য যিনি আছেন কোথায়? শান্তিকুঞ্জে। শান্তিকুঞ্জ ছিলেন, এখন নেই। নাম শুনেছেন শ্রীরাম শর্মা আচার্য? হ্যাঁ হ্যাঁ। তা স্বামীজি হ্যাঁ, স্বামীজি বেলুড় মঠে একসময় কী করলেন, তিনি ভাবলেন যে তিনি চাইতেন ক্ষত্রিয়ের বীর্য, ব্রহ্মতেজ, এই দুটো জিনিস থাকবে। সত্যি যুদ্ধও করতে পারবে, যেটা আমাদের গভর্নর স্যার বলছিলেন যে আমাদের সেই গীতায় শ্রীকৃষ্ণজি অর্জুনকে যেটা বলছেন যে ব্রহ্মতেজও থাকতে হবে, স্বামী যেটা চাইছেন ক্ষত্রবীর্যও থাকতে হবে। ক্ষত্রিয়ের যে ক্ষমতা, লড়াই করার ক্ষমতা, জীবন মানে হচ্ছে লড়াই করতে জানতে হবে। চ্যালেঞ্জ অনেক কিছু আসবে, প্রবলেম অনেক কিছু আসবে। যারা বড় হয়েছে সমস্ত প্রবলেম, হ্যাঁ, তারা জয় করেই বড় হয়েছেন। তা ক্ষত্রবীর্য ব্রহ্মতেজ যে আছে, স্বামীজি ভাবলেন যে সেটা হবে কি করে। আমরা আমাদের যে কালচারাল ট্র্যাডিশন যেটা আছে, যেটা আমাদের সংস্কৃতি, আমাদের শাস্ত্রে যেটা আছে, সেটা মানুষের মধ্যে কি করে দেবো? কমন মানুষের মধ্যে তার পুরো শাস্ত্রকে পড়তে পারবেন। বেদ তো সেই সমুদ্রের মতো, উপনিষদ সাধারণ মানুষ অতটা বুঝতে পারবে না যদি না সহজ করে বলে দেওয়া হয়। তা কোন জিনিসটা আছে, বেদের সার যেটা আছে, দেখবেন শ্রীরাম শর্মা আচার্য বলছে যে একটা মন্ত্র বেদের যেটা আছে সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট মন্ত্র। বা তার আগে স্বামীজি বলেছেন, স্বামীজি করতে চেয়েছেন, শ্রীরাম শর্মা আচার্য সেটাকে করেছেন। আর সেটা কি, মানুষের মধ্যে যে গায়ত্রী মন্ত্র যেটা আছে, আমরা জানি গায়ত্রী মন্ত্র কারা পেতে পারেন? গায়ত্রী মন্ত্র, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে ব্রাহ্মণরা গায়ত্রী মন্ত্র পান। বলছেন যে গায়ত্রী মন্ত্রটাকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া, এমন তিনি করেছিলেন, পৃথিবীতে শুরু করেছিলেন। তারপর দেখছেন সমাজ নিচ্ছে না, আমাদের সমাজ তৈরি নয়। একটা টিপিক্যাল আমাদের মেন্টাল একটা কী বলবো, একটা আইডিয়াস আছে, সেই আইডিয়ার মধ্যে নিজেকে লিমিট করে ফেলেছি। তো স্বামীজি বললেন সবাইকেই আমি হচ্ছে গায়ত্রী মন্ত্র দিয়ে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করব। তা বাবা মা যারা আছেন, হ্যাঁ, তা আমি তো বলবো যে অবশ্যই গায়ত্রী মন্ত্রতে কী হয়, আমাদের ধী শক্তি, বুদ্ধির হচ্ছে বিকাশ হয়। ব্রাহ্মণদের মধ্যে দেখবেন বিকাশ হয়েছে। হ্যাঁ, তা সেই যে মন্ত্র একটা অন্য একটা সায়েন্স, তার অন্য একটা ভাইব্রেশন আছে। হ্যাঁ, তা হ্যাঁ সেটা যদি আমরা আনতে পারি। স্বামীজি এরকম একটা সমাজের পরিবর্তন চেয়েছিলেন, মানুষের মধ্যে, হ্যাঁ, বাচ্চাদের মধ্যে, ইয়াংদের মধ্যে তিনি একটা পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তার জন্য উনি একদিকে তো তিনি আমাদের সংস্কৃতিকে আনছেন, হ্যাঁ, তা প্রত্যেকেই হচ্ছে যে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত হতে পারে, প্রত্যেকেরই পোটেন্সিয়াল আছে। উনি বলছেন এভরি সোল ইজ পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন। দ্য গোল ইজ টু ম্যানিফেস্ট দিস ডিভিনিটি within by controlling nature, external, internal. Do this either by work or worship or psychic control or philosophy. By one or more of this and be free. This is the whole of the religion. তা আমাদের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ আছে সেটাকে জাগাতে হবে। আমি একটা ছোট্ট ঘটনা বলি। তা একজন হচ্ছেন যে ফিজিক্যালি চ্যালেঞ্জড, দিব্যাঙ্গ জন যে আছেন, তা অরুণিমা সিনহা নাম শুনেছেন? অরুণিমা সিনহা নাম শুনেনি? তা ওনার সঙ্গে আমাদের যে গুজরাট আশ্রমে মহারাজ আছেন তার খুব যোগ আছে। তা কোনো একটা উনি ট্রেনে যাচ্ছিলেন, উনি ভলিবল প্লেয়ার, হ্যাঁ, উনি ভলিবল প্লেয়ার ছিলেন। তা এই সময় কিছু এই ডাকাত ওঠে, ডাকাতে সবার কাছ থেকে জিনিস নিতে থাকে, সবাই দিয়ে দিচ্ছে ভয়ে। ও আছে, ও তো তেজি মেয়ে, বলছে না আমি দেবো না। তা সঙ্গে সঙ্গে ডাকাতরা কী করেছে, ওকে টেনে ট্রেনের বাইরে ছুড়ে দিয়েছে। ওই সময় অন্য দিক থেকে আরেকটা ট্রেন আসছে, সেই ট্রেনের ধাক্কা লেগে নিচে পড়ে গেছেন। নিচে পড়ে গিয়ে তার একটা পা কেটে যায়, অন্য পায়ে অনেক মাল্টিপল ফ্র্যাকচার হয়, পিঠে সারা রাত কেঁদেছেন। আর তারপরে হচ্ছে যে তার পরের দিনে হসপিটালে নিয়ে যাওয়া হয়, এবং তার 2 বছর পরে, হ্যাঁ, তার তো একটা পা চলে গেছে। 2 বছর পরে তিনি টার্গেট নিলেন, আমি হিমালয় জয় করবো, এভারেস্ট করে দেখালেন। তারপরে তিনি ভাবলেন যে আমাকে ইউথদের ইন্সপিরেশন দিতে হবে। আমি একজন দিব্যাঙ্গ হয়ে, যেখানে আমার এক পা নেই, সে নিয়ে আমি এভারেস্টে চড়তে পারি। আপনাদের তো এত সবারই 2 পা আছে, কেউ কল্পনা করতে পেরেছেন এভারেস্টে চড়তে পারবেন? তা তার এই যে ট্রান্সফরমেশনটা হলো কী করে? তিনি বলছেন আমার বাবা স্বামীজির বই পড়তেন, অভিভাবকটা পড়েন কেন জানি না, স্বামীজির বই পড়তে হবে, ঠাকুরের বই পড়তে হবে। স্বামীজির বই বিশেষ করে পড়বেন, কারণ ঠাকুরের বই পড়লে অন্যরকম হয়ে যায়। স্বামীজির বইয়ের ক্ষেত্রে তিনি বলছেন যে
তোমাদের যদি 330 কোটি দেবতার উপর ভক্তি থাকে, বিশ্বাস থাকে, নিজের উপর বিশ্বাস যদি না থাকে তাহলে কিছু হবে না। বিশ্বাস বিশ্বাস বিশ্বাস, নিজের উপরে বিশ্বাস, নিজের আত্মশক্তির উপরে বিশ্বাস। কোনো ভগবান আপনাকে বাঁচাতে আসে না। যখন আপনি তৈরি হয়ে যান, নিজে স্ট্রাগল করে বড় হন, জীবনে যে চ্যালেঞ্জ যেগুলো আছে, স্ট্রাগল যেগুলো আছে, সেগুলো আমাদের মধ্যে শক্তির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। যার জীবনে যত প্রবলেম এসছে সেটা ভালো, কিন্তু আমরা সেখান থেকে নিজেকে সরে আসি। তো বলছেন যে নিজের শক্তির বিকাশ ঘটাও, বলো আমি পারবো, আমি হচ্ছি সেই চৈতন্য তত্ত্ব আত্মা। আত্মা সব জায়গাতেই আছে, অমনিপোটেন্ট, অমনিসেন্ট। তা সেই শক্তির বিকাশ যখনই হয় তখন দেবতারা সাহায্য করতে আসে। তিনি বলছেন বিশ্বাস কার ওপরে? নিজের ওপরে এবং ঈশ্বরের উপরে। দুটো জিনিস, দুটোর উপর বিশ্বাস রাখতে হবে প্রথম দিকে অন্তত। যখন নিজে ঈশ্বরের সঙ্গে এক হবে তখন সেই ঈশ্বররা নিজে এক হয়ে গেলে একটার উপর বিশ্বাস রাখলেই হবে। আদারওয়াইজ হচ্ছে যে নিজের উপরে বিশ্বাস, নিজের উপর বেশি বিশ্বাস, তারপরে ঈশ্বরের উপর বিশ্বাস। আমি করব। হনুমানজি বলছেন, হনুমানজি বললেন না যে আপনি রামচন্দ্র, আপনি তো গিয়ে সীতাকে নিয়ে চলে আসতে পারেন, আপনি তো ভগবান। হনুমানজি কী করছেন? যে তার ইষ্টদেবতার কাজে সাহায্য করছেন, সমস্তটা তিনিই করছেন এক হিসাবে দেখতে গেলে। তা আমরাও যখন বাহন হব, রামজি হোক, অন্য কিছু হোক, ঈশ্বরের হোক, নিজের ইষ্টদেবতার হোক, দেশের হোক, দেশমাতার হোক, এই নয় যে দেশমাতা আমায় কিছু করে দেবে, আমি করব দেশমাতার জন্য, আমি স্যাক্রিফাইস করব। সেই শক্তির বিকাশ, সেই শক্তির বিকাশটা করতে হবে। স্বামীজির এটাই হচ্ছে যে মেন কথা। তো অভিভাবক যারা আছেন তাদেরকে প্রথমে করে দেখাতে হবে কিছু, নিজের যে ফিল্ডে আছে, আর তারপরে হচ্ছে যে বাচ্চাকে উপদেশ দেওয়া। তা স্বামীজির যে মেন কথা, উপনিষদের যে মেন কথা, হ্যাঁ, সেটা হচ্ছে যে আত্মশক্তির ওপরে বিশ্বাস আর অভয়, যেটা বলছে ভয় না খাওয়া, এই দুটো জিনিস। তা ওই ভদ্রমহিলা যিনি ছিলেন, অরুণিমা, যার কথা বললাম, তিনি বলছেন যে স্বামীজির এই কথাটা যে তুমি সব পারবে, শুধু এই কথাটার উপরে বিশ্বাস করে তিনি ইয়ে করলেন যে আমি এভারেস্টে চড়ব। ভাবা যায়? এক পা নেই, তিনি হচ্ছেন যে এভারেস্টে চড়বেন। আর তিনি করে দেখালেন। তারপরে শুধু তাই নয়, বাকি 7টা কন্টিনেন্টে যে হায়েস্ট পিক যেটা আছে, মাউন্টেনিয়ারিং করেছিলেন উনি, তা সেটাকে তিনি জয় করেছিলেন। এটা শুধু এভারেস্ট জয় নয়, হ্যাঁ, এটা কী প্রমাণ? আমাদের মধ্যে যে আমরা যে প্রবলেম যেগুলো বা চ্যালেঞ্জ জীবনে যেগুলো ফেস করি, সেগুলো কী করে আমরা অতিক্রম করতে পারি যদি নিজের মধ্যে আত্মশক্তি থাকে। উনি অতটা উঁচুতে, ওই বেলুনটা এত উঁচুতে কী করে উঠলো? ওর ভেতরে কী আছে দেখতে হবে, আর ভেতরটাকে চেঞ্জ করা যায় কীভাবে। এই স্বামীজির যে বাণী যেটা আছে, সেটা অন্য কিছু না, সেটা স্বামীজির বাণী নয়, সেটা হচ্ছে উপনিষদের বাণী, সেটা আমাদের শাস্ত্রের বাণী। তা সেইগুলোকে হচ্ছে যে নিজের মধ্যে আনয়ন করে নিজেকে চেঞ্জ করা। কিসের জন্য? ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, ধর্মকে দিয়ে চলতে হয়, হ্যাঁ, সেটাকে পেয়ে তারপরে হচ্ছে যে নিজেকে চেঞ্জ করা, সমাজকে চেঞ্জ করা। তা আমার সময় মোটামুটি এখন সীমিত, আমি আর বেশি বলবো না, 5:30 হয়েছে। আমাকে যে সময় দেওয়া হয়েছিল, সময় হচ্ছে সীমিত। কিন্তু আমি অভিভাবকদের বা শিক্ষক যারা আছেন তাদেরকে একটা কথাই বলবো, পুরো জগৎ যে চলে কর্মের নিয়মে চলে। আপনি যদি লোকের ভালো করেন, অবশ্যই সেটা আপনার ভালো হবে। অভিভাবক করবেনই নিজের ছেলেদের প্রতি, কিন্তু অন্যের ছেলেকেও করুন। শুধু নিজের ছেলেদের জন্য বলছি না, অন্যের ছেলেদের করুন। কর্ম যেটা আছে, ভালো কর্ম করলে তার ফল কিন্তু ভালো হবেই, সঙ্গে সঙ্গে নাও পেতে পারেন ভবিষ্যতে, হ্যাঁ, সেটা ভালো হবে। আর স্বামীজির নাম নিয়ে বহুজন হিতায় বহুজন সুখায় যারা কাজ করছে, অবশ্যই তাদের এই জগতেও ভালো হবে, পরজগতেই ভালো হবে। তা আপনারা সবাই কষ্ট করে এখানে এসেছেন এবং ধৈর্য ধরে এইসব কথা শুনলেন। স্বামীজির কথা বলতে আমাদেরও আনন্দ লাগে, কারণ আমরা একটা নতুন সমাজ চাই, শিব সমাজ। শিব মানে হচ্ছে মঙ্গলময়, সবারই মঙ্গল হোক, এক পরিবার, হ্যাঁ, এক পরিবার। স্বামীজি সেটাকে এইভাবে হিসেবে দেখতেন, পুরো জগৎ হচ্ছে এক পরিবার। তা সেখানে পরিবারের মধ্যে সবাই সবার উন্নতি চায়, এখানে আমরাও চাই প্রত্যেকেই উন্নত হন, কিন্তু উন্নত হওয়ার একটা পার্ট অভিভাবক শিক্ষকদের উপরে থাকে, অন্য একটা পার্ট যারা ইয়াং যারা আছে তাদের নিজের ওপরেও আছে। আর নিজের ওপরে, আর সেই নিজেকে ডেভেলপ করতে গেলে প্রথম যেটা দরকার সেটা হচ্ছে যে নিজের ওপরে বিশ্বাস, ফেথ যেটা বলছি স্বামীজি, সেটা হচ্ছে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট কথা, যে আমি সমস্ত কিছু পারবো, আমি এটা করব, একটা উচ্চ লক্ষ্য রেখে সেই লক্ষ্যর দিকে এগিয়ে চলে যাওয়া, এবং সেখানে অবশ্যই ঠাকুরমা স্বামীজির আশীর্বাদ থাকবে। এই কথা বলে আমার বক্তৃতা আমি শেষ করছি। ধন্যবাদ। মহারাজকে আমাদের
আভূমি প্রণাম নিবেদন করি। তো আমরা পরবর্তী পর্যায়ে আমরা অনুষ্ঠানের শেষ লগ্নে পৌঁছে গেছি। এখন সকাল থেকে যে অনুষ্ঠান হলো তার প্রতি তাদের যে বিভিন্ন আমরা যাদেরকে পেয়েছি তাদের উদ্দেশ্যে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করবেন আবারও ডাক্তার আশিস কুমার মণ্ডল। পরতত্ত্বে সদালীন রামকৃষ্ণ সমজ্ঞয়া ইউ ধর্মস্থাপনরত বীরে সত্যম নমাম্যহম। জয়তু নেতাজি। মঞ্চ উপবিষ্ট পরম পূজ্যপাদ মহারাজজি, ইন্দ্রজিৎ দা এবং আমাদের দিলীপ দা, উপস্থিত শত্রুবৃন্দ, আমরা যেভাবে ছাত্রদের শিক্ষা দিচ্ছি, অনেক বড় বড় টিউশন দিচ্ছি, অনেক বড় বড় চাকরির স্বপ্ন দেখাচ্ছি, তাদের দুঃখের তো নিবৃত্তি হচ্ছে না, কপাল পোড়া তো বন্ধ হচ্ছে না। ভারত সাধনার মূল কথা দুঃখের নিবৃত্তি, সুখপ্রাপ্তি। তাই এমন শিক্ষা চাই যা শিক্ষা দিলে ছেলের গৌরব হবে, বাপ-মায়ের গৌরব হবে, দেশের মুখ উজ্জ্বল হবে। আর সেই সমস্ত প্রকরণগুলি স্বামী বিবেকানন্দ তার মানুষ গড়ার শিক্ষাতে দিয়েছেন। শিক্ষার অর্থ শুধুমাত্র কতগুলি তথ্য সংগ্রহ তা তো নয়। শিক্ষা থেকে হতে হবে গর্ব, শিক্ষা থেকে হতে হবে সংস্কার। শিক্ষা থেকে যদি পরিবারের সংস্কার না আসে, শিক্ষা থেকে যদি পরিবারের গর্ব বৃদ্ধি না হয়, তাহলে সেটা শিক্ষা বলা যাবে কি? শিক্ষা থেকে হতে হবে আত্মবিকাশ, শিক্ষা থেকে হতে হবে বুদ্ধির বিকাশ। আসলে শিক্ষা থেকে ভিতরে মানুষটিকে বড় হতে হবে। শিক্ষা যদি এমন হয় যে সে নিজের দায়িত্ব নিতে পারবে, পরিবারের দায়িত্ব নিতে পারবে, সমাজের দায়িত্ব নিতে পারবে এবং রাষ্ট্রের যে কোনো সমস্যা সমাধানে নিজের সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে, এমনকি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রয়োজনে সে পথ নির্দেশ দেবে এবং সহায়তা দেবে, পারস্পরিক মানুষগুলির সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবে, পারস্পরিক জীব এবং পরিবেশের সাথে এক সদ্ভাবনা রাখবে। অন্তিমে বিবিধতার মধ্যে একতার সূত্রটিকে অনুধাবন করার সামর্থ্য অর্জন করতে পারবে, যেটি ভারত সাধনার মর্মবাণী। তাই স্বামী বিবেকানন্দ অত্যন্ত সুন্দরভাবে বলেছেন যে জীবনের প্রথম থেকে বিজ্ঞান এবং বেদান্ত একসাথে শুরু করো। সঙ্গে চাই ব্রহ্মচর্য, শ্রদ্ধা, একাগ্রতা আর চিত্ত সংযম। আর অভিভাবকরা মহারাজ বলেছেন দিবারত্ব বলুন, শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রঃ। ইউ আর পোটেন্সিয়ালি ডিভাইন। তুমি অতি পবিত্র, অতি শুদ্ধ, তোমার মধ্যে অনন্ত শক্তি আছে, অনন্ত তেজ আছে, অনন্ত জ্ঞান আছে। আর এই ছাত্রের পবিত্রতা রক্ষা করার দায়িত্ব আপনার। শুধু পবিত্র বললে হবে না, তার পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য তার আহার বিহার, চাল চলন, বিনোদন সব বিষয়ে তো শুদ্ধতা রাখতে হবে, পবিত্রতা রাখতে হবে। তাই স্বামীজি বলছেন যে মাই আইডিয়াল অফ এডুকেশন ইজ এনসিয়েন্ট গুরু গৃহবাস। স্বামীজি খুব এই যে প্র্যাকটিক্যাল বেদান্ত, এই যে আমরা সবসময় বলি যে ডিভিনিটি, স্বামীজির সমস্ত বিষয়কে যদি এক কথায় প্রকাশ করা যায়, তাহলে স্বামীজি বিশ্বের কাছে একটিমাত্র বানিয়ে দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে আত্মার মহত্ব। এবং তিনি আর্জ করেছেন যে ম্যানিফেস্ট ইউর ইন্টারনাল ডিভিনিটি ইন অল ইউর ডিডস। সমস্ত কাজের মধ্যে যেন দেবত্বের প্রকাশ থাকে। তো এই সমস্ত স্বামীজির যে প্রকরণ, সেই সমস্ত প্রকরণগুলিকে অত্যন্ত প্রণালীবদ্ধভাবে ছাত্র সমাজের মধ্যে প্রবাহিত করার যে গুরুদায়িত্বটা কাঁধে নিয়েছে, সেটি হলো লোকপ্রজ্ঞা। সেই জন্যই আজকের এই জ্ঞানযজ্ঞের আয়োজন। তো আজ আমাদের অত্যন্ত সৌভাগ্য যে আজ জ্ঞানযজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেওয়ার জন্য আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন
রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ঘরানার, রামকৃষ্ণ মিশনের এক মহান সন্ন্যাসী এবং ভারতবর্ষের উৎকৃষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন প্রশাসনিক। তাই মহারাজের শ্রীচরণ কমলে লোকপ্রজ্ঞার পক্ষ থেকে ভুলুণ্ঠিত প্রণাম জানাই। মহারাজজি যে মূল বিষয় 3টে বিন্দু দিয়েছেন আমাদের চোখের সামনে, একটি হলো সর্বদা বলুন তত্ত্বমসি নিরঞ্জন, তুমি সেই, তুমি পরমাত্মা। তাহলে তো ছেলেটির মধ্যে শুদ্ধতা আসবে, অনন্ত শক্তি আসবে, বিশ্বাস আসবে। আর বলেছেন গায়ত্রীর কথা। গায়ত্রীর শেষ অংশটা মহারাজ খুব সুন্দর করে বললেন, বলছেন যে আমি তোমার হে বিশ্ব প্রসবিতা সবিত্রী, আমি তোমার ধ্যান করি। কেন ধ্যান করি? তোমার বরণীয়তে ধ্যান করি। কেন ধ্যান করি? ধিয়ো ইয়ন্ন প্রচোদয়াৎ, তুমি আমার বুদ্ধিকে কল্যাণের পথে নিয়ে চলো। আমরা যত বুদ্ধি সংগ্রহ করছি, যত পড়াশোনা করছি, তাতে কল্যাণ তো হচ্ছে না। সেই জন্য মহারাজ একদম সুন্দর করে ধরে দিয়েছেন যে ছোটোবেলা থেকে গায়ত্রী জপ করার অভ্যাস করুন। আর গায়ত্রীর অভূতপূর্ব সংস্কার পদ্ধতি আছে। সেই জন্য মহারাজজিকে বারবার প্রণাম জানাতে আমাদের ইচ্ছে করে। গীতার কথা বলেছেন, নিজেরা গীতা পড়ুন, গীতা শোনান, গীতার অর্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করুন। শুধু গীতা এমনই সংস্কৃত শব্দ যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে সংস্কারিত করতে সাহায্য করবে। মঞ্চে উপস্থিত আছেন ইন্দ্রজিৎ দা, দিলীপ দা, আমাদের আজকে এই যজ্ঞের অলঙ্কার স্বরূপ, তাদেরকে ধন্যবাদ জানাই। যার অহেতুক কৃপাতে, ব্যবস্থাপনাতে এই জ্ঞানযজ্ঞ চলছে, সেই জাতীয় গ্রন্থাগারের অধিকর্তা অজয় প্রতাপজিকে আমরা লোকপ্রজ্ঞার পক্ষ থেকে অশেষ ধন্যবাদ জানাই। যিনি এই জ্ঞানযজ্ঞের শুভ সংকল্প করেছেন, আমাদের অভিভাবক শ্রদ্ধেয় শ্রী অরবিন্দ দাকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। যারা সবাইকে সংগ্রহ করে নিয়ে এসছেন, তাদের সকলকে আমি লোকপ্রজ্ঞার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাই। আর সমস্ত শত্রুমণ্ডলীকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমি ছাত্রদের প্রতি 2টি আবেদন রেখে বিরাম নেব। দেখুন, আমার ছাত্রছাত্রী ভাই বোনেরা, যখন আমরা মা দুর্গার আরতি করি পঞ্চপ্রদীপ দিয়ে, আরতি করার পরেতে আমরা প্রদীপটাকে নিভিয়ে দিই না, আমরা অনির্বাণ রাখি এবং অন্যের কাছে সেটা এগিয়ে দিই তার পবিত্র স্পর্শ পাওয়ার জন্য। সেরকমভাবে যে সমস্ত ছাত্রছাত্রী আজকে এই জ্ঞানযজ্ঞের জ্ঞানাগ্নি নিয়ে নিজের আত্মদীপ প্রজ্বলিত করলেন, তারা বাড়িতে গিয়ে তার অন্যান্য বন্ধুবান্ধবদের এই জ্ঞান অগ্নির স্পর্শে তাদের আত্মদীপ প্রজ্বলিত করুন। সমাজের মধ্যে জ্ঞান বিজ্ঞান প্রবাহিত হোক। আরেকটি বিষয় বলবো আপনাদের, স্বামী বিবেকানন্দের শরীর চলে গেছে। পরের বছর জন্মতিথিতে সিস্টার নিবেদিতা এসছেন ভাষণ দিতে। শুরু করলেন, স্বামীজি কী চেয়েছিলেন? স্বামীজি কি যশ, খ্যাতি, মান চেয়েছিলেন? সিস্টার নিবেদিতা উত্তর দিচ্ছেন, না, তিনি কিছুই চাননি। ওগুলিকে তিনি অত্যন্ত ঘৃণা বলে সরিয়ে রাখতেন। তবে কি স্বামীজি চেয়েছিলেন তার গুরুদেবের নাম হোক? তাও স্বামীজি চাননি। স্বামীজির ছিল অশেষ গুরুভক্তি, অহেতুক গুরুভক্তি, শুদ্ধা ভক্তি। তবে কি স্বামীজি চেয়েছিলেন যে সবাই তাকে অনুকরণ করুক? না, স্বামীজি তাও চায়নি। তবে স্বামীজি কী চেয়েছিলেন? না, স্বামীজি চেয়েছিলেন প্রত্যেকটি মানুষ নিজের পায়ে দাঁড়াক। স্বামীজি কাঁদতে কাঁদতে বলতেন, মার্গট, আমি তো জীবনে যশ চাইনি, খ্যাতি চাইনি, প্রতিপত্তি চাইনি, রাগ চাইনি, ভোগ চাইনি, আমি শুধু মানুষ চেয়েছি। তোমরা আমাকে মানুষ দাও। যদি 1/2 ডজন মানুষ দিতে পারো, তাহলে বিশ্ব পরিবর্তন করে দেব।
স্বামীজি যেমন মানুষ চেয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। আমি স্বামীজির একটি ধ্যানচিত্র আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই। কন্যাকুমারিকার শেষ শিলাখণ্ডে স্বামীজির যে ধ্যানচিত্র আছে সেটা ধ্যানচিত্রটা ধ্যানমগ্ন স্বামীজির চিত্র নয়, সেই পরিব্রাজক স্বামীজির চিত্র। সেই চিত্রটা হলো স্বামীজির চলমান ভারতবর্ষের চিত্র। সেই চিত্রটি হলো ভারতের অন্তরাত্মার চিত্র। তো স্বামীজি ভৌগোলিক ভারতের দিকে দুহাত বাড়িয়ে বলছেন, কাম আউট মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, ইউ আর রিকোয়ার্ড টু ইলেকট্রিফাই দি ওয়ার্ল্ড। চরিত্র চাই, চরিত্র চাই, চরিত্র চাই, যে চরিত্র হবে নিঃস্বার্থ, পরার্থপর, প্রেমদীপ্ত এবং স্বার্থহীন। স্বামীজি মহারাজ জয় হোক, লোকপ্রজ্ঞা জয় হোক।